हेलो एवरीवन मु अरुण तेज चलतु आज किसी मुख्य खबर गुड़िक विषय जाना एवं भिडटी शेष में किसी भाइराल खबर एवं विदेश खबर गुड़िक अच्छी तेणु भिडटी को शेष जाए थे देखु। प्रथम खबर 12 जाए थरिब ओडिशा 7 जिला को कोल्ड वेव पर येलो वार्निंग। हाड़भंगा शीतर थरुची सारा ओडिशा। शीतर लहरी जारी रही बेले आहुरी 3 दिन जाए शीत कलबल कर। डिसेम्बर 12 जाए प्रबल शीतर संभावना थिबा बेले आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु शीत लहरी बा कोल्ड वेव जारी करा जाइछि। उत्तर पश्चिम दिगरु प्रभावित हेउथिबा ठंडा शुष्क वायु प्रभाव में 12 तारिख जाए शीत लहरी जारी रहिबो। परवर्ती खबर नुआ राशन कार्ड पाई 4356 ना जोड़ाकू 29,150 हिताधिकारी अपेक्षा जारी रही। केही भोकिला रहिबे नहीं। समस्त गरीब परिवार को खाद्य सुरक्षा आईन रे सामिल कराजिबो। एही उद्देश्य नहीं आईन गृहीत हेबा परे योजना होइथिला। एही गरीब हिताधिकारी मध्यरु केंद्र और राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा आईन रे सामिल करा जाइछि। नुआ राशन कार्ड पाइबा पाई 6,677 जन हिताधिकारी आवेदन करथिले। परवर्ती खबर एणिकी छात्र छात्री हेबे आत्मनिर्भरशील। केंद्र सरकारଙ୍କର योजना अनुଯାयी कॉलेज में पढ़ुवा छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा सारिबा परे किभली आत्मनिर्भरशील होई परिबे सेथिलागी केंद्र सरकार पक्षरु अनेक योजना कार्यकारी करा जाउची। तेणु छात्र छात्री मानकु तालीम दिया जाउची। एही बळी गंजाम जिला भंजनगर कवि सम्राट उपेन्द्र भज महाविद्यालय रे बुधवार ठारू छात्र छात्री को आत्मनिर्भरशील तालीम दिया जाउची। परवर्ती खबर आंदोलन हटिले प्राथमिक शिक्षक 7 दिन रे दाबी पूरण हेबो। गांधी मार्ग रे आंदोलन रे बसिथिबा प्राथमिक शिक्षक आंदोलन हटिछंती। एकाम विधायक बाबू सिंह और पूर्वतन केंद्रमंत्री विश्वेश्वर गुड्डू सह आलोचना परे सेमाने आंदोलन ओहरिथिबाकू निष्पत्ति नेइछंती। परवर्ती खबर प्रबल शीत जोगु घोषणा हैला स्कूल छुट्टी। डिसेम्बर 14 जाए छुट्टी रहिबो। देशर विभिन्न अंचल रे प्रबल शीत लहरी। उपकूलवर्ती अंचल रे प्रबल वर्षा जोगु डिसेम्बर द्वितीय सप्ताह पाई स्कूल गुड़ी को बंद घोषणा करा जायछि। उपकूलवर्ती अंचल रे प्रबल वर्षा साधारणतः जीवन यात्रा को बाधाप्राप्त करिछि एवं महाराष्ट्र रे राज्यव्यापी शिक्षक धर्मघट शिक्षागत कार्यकलाप को बाधाप्राप्त करिछि। एहा सहित केरल रे स्कूल गुड़ी को बंद करा जायछि। अनेक पहाड़िया अंचल रे प्रबल ठंडा जोगु कर्तृपक्ष को शीतकालीन छुट्टी घोषणा करने को बाध्य करिछि। दक्षिण पश्चिम और उत्तर भारत रे किछि अंश रे स्कूल गुड़ी को डिसेम्बर द्वितीय सप्ताह पर्यंत बंद रहिबो बोली घोषणा जारी रहिछि। परवर्ती खबर सरकारी कर्मचारी को बड़ झटका। नुआ वर्ष रे कम बढ़िबो दरमा। नुआ वर्ष रे सरकारी कर्मचारी को सख्त झटका। 1,20,00,000 केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनधारी भोगी को सामान्य दरमा वृद्धि सह काम करने को पड़ पारे। कारण चलित वर्ष महंगा भत्ता एवं महंगा रिलीफ रे मात्र 2% वृद्धि आशा करा जाउची। परवर्ती खबर ऑस्ट्रेलिया रे ब्यान हैला सोशल मीडिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व रे प्रथम देश होईची जे कि 16 वर्ष कम बयसर पिलामानक पई सोशल मीडिया को नहीं नुआ नियम आनिछि। आज ठारू एही नियम लागू होईची। 16 वर्ष कम बयसर पिलामानक पई सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कर दिया जाइछि। नूतन आईन अनुଯାयी इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड्स, एक्स, स्नैपचैट, किक, ट्विस्ट, टिकटॉक, रेडिट एवं यूट्यूब भली प्लाटफर्म गुड़िक एबे किशोर मानक पई बंद करा जिवो। परवर्ती खबर जुक्त 2 नाम लेखारू वंचित पिलामानकू सुजोग प्रदान। आजिठू 14 जाए आवेदन। विद्यालय रे बाहर थिबा पिलामानकू शिक्षा व्यवस्थार सामिल उद्यम जारी रहिछि। एही क्रमे जुक्त 2 नाम लेखारू वंचित पिलामानकू सुजोग प्रदान करा जाइछि। एथिपाई स्वतंत्र भावे जुक्त 2 चतुर्थ पर्याय नाम लेखा अनुष्ठित हेबो। उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालयर सूचना अनुଯାयी 2025-26 शिक्षा वर्षर चतुर्थ पर्याय नामलेखा प्रक्रिया आज आरंभ हेबो। परवर्ती खबर जमी अधिकरण टंका न देबारु जबत हैला तहसिलदार ऑफिस आवास पत्र। ढेंकानाल सहरर बाजी छौक स्थित सत्यवादी बेहेरा आवेदनर शुणाणी करी सिविल कोर्ट जज एही निर्देश देबा परे एही भली कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाइछि। जमी मालिक को 6 लाख टंका क्षतिपूरण दिया जिबा कथा किंतु सूचना अनुଯାयी बाजे छक निकट में थिबा
ଫ୍ଲାଇଓଭର ବ୍ରିଜ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଜମି ମାଲିକକୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ କଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ନୂତନ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ନୂତନ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗତ 30 ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ 1 ନଭେମ୍ବରରୁ 30 ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ସମୟ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ଏବଂ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାରବାଟୀରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଗଲେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଖେଳାଳି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଗତକାଲି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଷ୍ଟମ ବେତନକୁ ନେଇ ବଜେଟରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନଧାରୀ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଜେଟରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସରକାର ଦେଲେ ଅପଡେଟ୍। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ 2026 ବଜେଟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ କି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସଂସଦରେ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିଛି। 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 6.9 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 10% ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। 10% ବିମାନ ଚଳାଚଳ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଗତ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବାତିଲ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର ସଂକଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଲକାନଗିରିରେ 3 ଦିନ ଅଶାନ୍ତ ପରେ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକରେ ବାହାରିଲା ସମାଧାନର ବାଟ। ମାଲକାନଗିରିରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି। ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗତକାଲି ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି MV-26 ଉତ୍ତେଜନା ଘଟଣାରେ ବାହାରିଛି ସମାଧାନର ବାଟ। ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକରେ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିଛି। DIG, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ SPଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଉଭୟ ବଙ୍ଗୀୟ ଓ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚୋରାବାଲି ପାଇଁ ମହାଭାରତ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ସଂଘର୍ଷରେ 5 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାଗର୍ଭୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଉଗ୍ରେଶ୍ୱର ଦେଉଳି ବାଲିଘାଟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି। ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର 5 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା CAG ରିପୋର୍ଟ। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ମନ ଲାଗୁନି। ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି CAG। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ପାଠ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ 39% ଉତ୍ତରଦାତା ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟରୁ ଛାଡ଼ି କାରଣ ଅନିଚ୍ଛା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଭାରତରେ ଆସନ୍ତା 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ AI ଭିତ୍ତିଭୂମ ନିର୍ମାଣରେ $17.5 ବିଲିୟନ ନିବେଶ କରିବ। 4 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ CEO ସତ୍ୟ ନାଦେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଉଠାଯାଇଥିବା ଫଟୋ Xରେ ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତରେ AI ସୁଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୋଗୀ କରିବେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ। ଯୋଗୀ କରିବେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ
ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଏକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଜାରି ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବଡ଼ ବୈଠକ। ଗତକାଲି ବିଜେପି ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ସଭାପତି ଚୟନ ହେବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଛି ବଡ଼ ବୈଠକ। ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏଲ୍ ସନ୍ତୋଷ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଏଲ୍ ସନ୍ତୋଷ ନୂଆ ପଦାଧିକାରୀ ଟିମ୍ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଉ ଦିନ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବସିବ ବୈଠକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖି ଅପରେସନ କଲେ ଚାଲିଗଲା ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖି ଅପରେସନ କଲେ ଏବଂ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରବାଙ୍କିରୁ ଏମିତି ଏକ ଖବର ଆସିଛି ଯାହା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ସେଠାରେ ଦୁଇ କାକା ପୁତୁରା ମିଶି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖି ଅପରେସନ କରିବା ପରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏକ ବେଆଇନ କ୍ଲିନିକ୍ ଚଳାଉଥିବା କାକା ଏବଂ ପୁତୁରା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ। ପରେ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ ସିବିଆଇ ବିହାରରୁ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜେରା କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସିବିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଝାଳ ବୁହା ଜେରା କରିଛି। ବଛା ବଛା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତଥା ଜେରା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାୟ 600 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣା ପରେ ସିବିଆଇ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାନଦୀ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି। ଜାଣନ୍ତୁ କମିଟିରେ ରହିଲେ କିଏ କିଏ। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଠନ ହେଲା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବିନ୍ ସିଂ ଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାପରେ ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏହି କମିଟିରେ ଉଭୟ ଶାସକ ସହିତ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି କମିଟି ମହାନଦୀ ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯାହାକୁ ନେଇ ଜଳୁଥିଲା ଗାଁ 4 ଦିନ ପରେ ମିଳିଲା କଟାମୁଣ୍ଡ। ମାଲକାନଗିରି କାଳିମେଳା ଠାରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପୋଟେରୁ ନଦୀର ନାମକୁଣ୍ଡ ଘାଟରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ କଟାମୁଣ୍ଡ ମିଳିଛି। ସକାଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାମାନେ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ କଟାମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। କାଲି ସକାଳେ ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ନାମୀ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛି ଧମକ। ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ମୟୂର ବିହାର ଫେଜ୍ 1ରେ ଥିବା ମଦର ମେରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଇମେଲ ଜରିଆରେ ଧମକ ଆସିଛି। ଧମକ ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସ୍କୁଲରୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦାରେ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସ୍କୁଲ ପୁରା ଖାଲି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଚାଲିଗଲା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବାଗଡିହି ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜି ପାନପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପିତାମାଲ ଗ୍ରାମର ହୀରାବୁଢ଼ା ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ପିତାମାଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପିତାମାଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ ରହୁଥିବାର ଯୋଗୁଁ ଅପରାହ୍ନ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପିତାମାଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ବି ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୂର୍ବ ସରକାର ଭଳି ଏ ସରକାରରେ ବି ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି। ନିୟମ ରହିଛି ବର୍ଷକୁ 60 ଦିନ, ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଲିଲା 42 ଦିନ। ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବ ବୋଲି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 18 ଦିନ ଆଗରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଗୃହ। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଓ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଥିଲେ ବି ସରକାର ଆଗୁଆ ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରେ 8 ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନର ଆନ୍ଦୋଳନ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଅମାନ୍ୟ ହେଲେ ଆକ୍ସନ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଗତକାଲି ପୁଣି ରାଜଧାନୀରେ ଗର୍ଜିଛନ୍ତି 8ଟି ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ। ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଲୋୟର ପିଏନ୍ଜିର ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଏକାଧିକ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବାରୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୋଆରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ପୁରୀରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। 33 ହୋଟେଲକୁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିବାରୁ ନୋଟିସ୍। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏବଂ ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତ ସମସ୍ତ ଲଜିଂ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ମାନଦଣ୍ଡ ହାସଲ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ନହେଲେ ତୁରନ୍ତ ନିଆଯିବ ଆକ୍ସନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 9000 ଏକର ଜମିରେ ବିଡିଏର ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋହିରିଆ ଛକ ନିକଟରେ ଚାଲିଛି ବିଡିଏର ଏହି ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ। ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏହି ପ୍ଲାନିଂ ସାଇଟକୁ ଯାଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। 4ଟି ଯାକ ଟିପି ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧାନ କିଣା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ? କେଉଁଠି ଟୋକନ ଟେନସନ ତ କେଉଁଠି ମିଲର୍ସ ଚିନ୍ତା। ଧାନ କିଣା ବିକାରେ ଲାଗି ରହିଛି ଅଚଳାବସ୍ଥା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଚଳାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ହଜାର ହଜାର ଧାନ ବସ୍ତା ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅତାବିରା ମଣ୍ଡିରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଧାନ ବସ୍ତା ପଡ଼ି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବିକଳ ଚିତ୍ର। 3 ବର୍ଷ ହେବ ଲାଗି ରହିଛି ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ସମସ୍ୟା। ରୋଗୀଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ବୁର୍ଲା ରେଫର। ସଦର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ। ପ୍ରସବ ପାଇଁ ବୁର୍ଲାକୁ ରେଫର ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ। 3 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଉତ୍କଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆବାସ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ଶୌଚାଳୟ ଘରେ ବିତିଲାଣି 3 ବର୍ଷ। ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଶୌଚାଳୟ ଆଉ ଶୌଚାଳୟ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ 65 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ। ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ପାଲ ଜରି ପକାଇ ତଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଦେହରେ 2ଟି ଗାମୁଛା ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ମଇଳା କମ୍ବଳଟିଏ। ପାଖରେ ଅଛି 6ରୁ 7ଟି ଡବା, କେଉଁଥିରେ ବିସ୍କୁଟ ପୋଡ଼ିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୋକିମଙ୍କର ଚିଠି। ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ବାହାରିଲା ପୁରୁଣା ରୋଗ। ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ମୋକିମ। ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ଦୁର୍ବଳ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ ଦଳ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମାତ୍ର 13% ଭୋଟ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କଟକଣା। ଅଳିଆ ପୋଡ଼ିଲେ 5,000 ଜୋରିମାନା। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଭୟଙ୍କର ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିବା ପରେ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଅନେକ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଜାଳିବା ଓ ଆବର୍ଜନା ପୋଡ଼ିବା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଲା ୟୁପି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ବିଲ୍ ପାସ ହେବା ପରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାୟକଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା। ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାୟକ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏମିତି କିଛି ଦେଶରେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିବା ୟୁପି ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ କମାଇବ ଏଆଇ। ଏବେ ଏଆଇ ବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ସରକାର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏଆଇ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୁଜରାଟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଗୁଜରାଟ ସ୍ଥିତ ସୁରଟର ଟେକ୍ସଟାଇଲ ବଜାରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ବଜାରରେ ଥିବା 8 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠାରେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ନିଆଁ କବଳରେ ଅନେକ ଲୁଗା ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବଜାରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କପଡ଼ା ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମରସ୍କୋରେ 2ଟି କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି 19 ମୃତ୍ୟୁ। ମରସ୍କୋରେ ଫେଜ୍ ସହରରେ 2ଟି କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବାରୁ 19 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ 16 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଶା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା କଫ୍ ସିରଫ ବ୍ୟବସାୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତତ୍ପର। ବେଆଇନ କଫ୍ ସିରପ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ କରାଯାଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣର କଫ୍ ସିରପ ଜବତ ସହିତ ଚୋରା ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ମୋଟ 61ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଉଥିବା ସହ ମୋଟ 73,181 ବୋତଲ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ କଫ୍ ସିରପ ଜବତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 23 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷିତ 4 କୁଖ୍ୟାତ ମାଓବାଦୀ ସମେତ 11 ଜଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଛତିଶଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କାଙ୍କେର ପୋଲିସ ବୁଧବାର ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ କ୍ରମରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷିତ 4 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଡ଼ଚିରୋଲିରେ ମଧ୍ୟ 82 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷିତ 7 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ସୁରକ୍ଷା ବଳର ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଟୋଲ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ରାହୁଲ ନାର୍ଭେକର ବୁଧବାର ଗୃହକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଟୋଲ ଛାଡ଼ 8 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ। ଟୋଲ ଛାଡ଼ ପରେ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଟୋଲ ଯାନ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାରି ହେଲା ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏଣିକି ବିଷଧର ଜନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କାବୁ କରିବେ ଶିକ୍ଷକ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଳାସପୁର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବିଷଧର ଜନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ 47 ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଓଡ଼ିଶାରେ 111ଟି ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 47ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ 64ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ଦାସ ଉଇକେ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆର୍ଜେଡିକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନୀତିଶଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ନେତା। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ଦଳର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ଆର୍ଜେଡିକୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଜେଡି ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏବଂ ଲାଲୁ ରାବିଡିଙ୍କ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ନିକଟରେ ନଥିଲେ ବରଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅଜବ ଭିସା ଆଇନ। ଆମେରିକା ଭିସା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରୋଫାଇଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆଇନ ଆଣିଛି। ଏହିପରି କରି ଆମେରିକା H-1B ଭିସା ଆବେଦନକାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଭରଶୀଳ H-4ଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ICC ଦିନିକିଆ ମାନ୍ୟତା। ଶୀର୍ଷରେ ରୋହିତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଲେ କୋହଲି। ICCI ଦ୍ୱାରା ବୁଧବାର ପ୍ରକାଶିତ ସଦ୍ୟତମ ଦିନିକିଆ ମାନ୍ୟତାରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି 2ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମା 781 ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି 777 ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ମାତ୍ର 8 ପଏଣ୍ଟ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟାଟା ପାୱାରରେ ଚାଲିଛି ଛଟେଇ। ପ୍ରତିବାଦରେ ଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ। ଟାଟା ପାୱାରରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ଚାରୀଙ୍କୁ ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷରେ ଠିକାଦାର ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଛଟେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଛଟେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ହଠାତ୍ ଅନ୍ଧାରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଲେଖିବା
ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସାକ୍ଷରତା ଅଭାବରୁ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମହେଶ୍ୱର ଜେନାଙ୍କ ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ କାଏମ ରଖିବା ସହିତ ନୂତନ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁନାଗଡ଼ରେ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ। ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ନ ହେବା ଯାଏ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଦୋକାନରେ ବୁଧବାର ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଜୁନାଗଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ସରକାରୀ ଜାଗା ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବେକାରୀ ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 10,000 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାହୁଲ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଚାନକ 88 ମିନିଟ୍ ଧରିଲା ଚାଲିଲା ବୈଠକ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଚାନକ 88 ମିନିଟର ଧରି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ରାଜନୀତିକୁ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଦୁହିଁଙ୍କର ବୈଠକ ହେବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ବୈଠକରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁନେସ୍କୋର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟରେ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେବ ଦୀପାବଳି। ଭାରତର ଆଲୋକ ପର୍ବ ଦୀପାବଳିକୁ ବୁଧବାର ୟୁନେସ୍କୋର ମାନବତାର ସ୍ପର୍ଶନୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ସବର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ କୋମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ବେଳେ ବିପୁଳ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ 136 ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ କୋମ୍ବିଂ ଅପରେସନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ମାଓ ହମଲା ଉଦ୍ୟମକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ସଲାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସିକିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ନେଇ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନମାନେ କୋମ୍ବିଂ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗତକାଲି ସେୟାର ବଜାରର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଗତକାଲି କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଜାର ବନ୍ଦ ହେବା ସମୟର ସ୍ଥିତି କିଛି ଏହିପରି ଥିଲା। ସେନ୍ସେକ୍ସ 275 ପଏଣ୍ଟ ବା 0.32% ହ୍ରାସ ପାଇ 84,391.27ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ନିଫ୍ଟି 82 ପଏଣ୍ଟ ବା 0.32% ହ୍ରାସ ପାଇ 25,758.00ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ହ୍ରାସ ପାଇଲା? ଆମେରିକାର ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ବୈଠକ ଆମେରିକାରେ ସୁଧ ହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ନିବେଶକମାନେ ସତର୍କ ଥିବାରୁ ବଜାର ବିକ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଣ୍ଡିଗୋ ସଙ୍କଟ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏତେ ବଡ଼ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ପ୍ରଶ୍ନ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ସଙ୍କଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଏତେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ବୋଲି କୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।